마담 빠담. 안녕하세요. 마담 빠담의 마담 말입니다. 누군가 여러분께 그런 제안을 한다면요. 죽은 사람 중에 딱 한 사람을 만나게 해준다면 과연 여러분은 누구를 만나서 어떤 이야기를 나누고 싶으신가요? 저도 궁금해서 지인들에게 물어봤죠. 그랬는데 정말 의외의 대답이었습니다. 꼭 만나고 싶은 사람, 그리고 꼭 하고 싶은 얘기 없다는 거예요. 힘겹게 이별을 했고 또 그 사람을 다시 만나서 이런저런 얘기를 한 후에 남게 되는 어떤 심정적인 부담을 다시 갖고 싶지 않다는 거죠. 어떻게 공감이 가시나요? 일본 작가 요시모토 바나나는 어른이 된다는 건이라는 책에서 그런 말을 해요. 죽은 사람은 산 사람 안에 있다. 안에 있다. 그 사람을 떠올린다 이게 아니고 정말 그 사람 영혼의 한 부분과 함께 산다는 뜻이죠. 근데 영혼뿐 아니고 정말 직접 살을 부대끼고 목소리를 듣고 대화를 나눈다. 그게 어떻게 가능해? 그러시겠죠. 근데 과학의 기술로 조금씩 해내고 있습니다. 앞서 영상에서도 보셨지만 죽은 자와 산 자가 만나고 또 함께 노래를 부르고 그리고 죽은 자들끼리 시공간을 초월해서 대화를 나눕니다. 오늘은 그런 공간으로 저와 함께 가실 텐데요. 가보시면서 정말 사랑하는 사람들끼리의 관계가 어때야 되는지 그것도 한번 생각해 볼 수 있는 기회가 됐으면 좋겠어요. 그래서 먼저 그 르네상스 3대 거장의 미디어전, 정말 그 기계가 차갑다고 하지만 우리의 정서를 건드리고 거기에 친근함을 더하는 그 현장 속으로 한번 가보시죠. 이날 날씨가 조금 쌀쌀했고요. 또 평일이어서 그런지 관람객들이 생각만큼 그렇게 북적이지는 않았어요. 연인으로 보이는 커플들 그리고 어린이를 동반한 가족들이 많이 왔는데 오히려 저는 그 작품을 감상하는데 몰입할 수 있어서 좋았고 촬영도 조금 여유 있게 할 수 있어서 좋았는데요. 이 전시회는 그 이탈리아의 메데르텍의 기술팀이 제작을 해서 우리나라 최초로 공개하는 멀티미디어 전이라고 합니다. 전시장은 모두 11개로 구성이 되어 있는데요. 1관과 2관은 전시 소개와 함께 그 이탈리아 르네상스의 중심지였던 피렌체 그리고 세 거장의 연대기를 설명하는 영상으로 준비되어 있었습니다. 그러면 전시실 안으로 저와 함께 들어가 보시죠. Il Rinascimento inizia nel 1401 a Firenze. Diventa promotrice di un nuovo linguaggio artistico ispirato al mondo classico. Una rivoluzione culturale che influenzerà tutte le corti italiane ed europee. La città, aperta ad accogliere ogni novità, diviene teatro per monumenti e opere che si sono imposte come simboli di quest'epoca. Il momento in cui il Rinascimento ha inizio è simbolicamente identificato con il concorso per la porta nord del Battistero fiorentino, dove citazioni di sculture ellenistiche fanno la loro prima comparsa. Le generazioni successive si recano a Firenze per cercare ispirazioni, elaborare nuove idee e diventare a loro volta maestri come Leonardo, Michelangelo e Raffaello.
건축가로서의 미켈란젤로와 라파엘로는 삶도 그렇고 성격도 그렇고 조금 대조적이었죠. 90살까지 장수한 미켈란젤로는 성격이 약간 까칠하고 좀 차갑고 그런 반면에 37살로 요절한 라파엘로는 반대로 좀 부드러운 성격이었죠. 어떻게 보면 그 레오나르도 다빈치와 미켈란젤로의 다리 역할을 하는 부드러운 성품의 소유자 같았어요. 제가 그걸 어떻게 그렇게 자세히 아냐고요? 제가 미리 그 세 사람의 대화를 담은 홀로그램 영상을 여러분보다 미리 조금 봤습니다. Fate piano per favore. La camera a fianco è graziosissima. Dotato di modestia e di bontà, di natura gentile, di una graziata affabilità. Questo dicono di me e dei miei uomini. Sì, lo ammetto. Soprattutto le donne. Amo entrare, cercando magari quell'espressione per poter realizzare i lavori che mi venivano affidati, ma anche per istruirmi, come altri come me hanno imparato ed hanno realizzato opere di grandi maestri, Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti, la battaglia delle battaglie, ed imparare da loro a dipingere. Fuori ho detto, non potete entrare, non può entrare nessuno, sto lavorando. No, non potete entrare, non è finito. Quando sarà terminato? No, non faccio assistere nessuno. Chiuso come il mare. Oh, benvenuti. Fate come se fosse a casa vostra. E non offendetevi se io intanto continuo nelle mie operazioni. Sì, perché? Ve l'avranno detto, no? Io sono perché? Perché io sono un scienziato, un filosofo, un musico. Sì, però chiamerebbe così, infatti prendere perché da questa situazione un po' particolare. E più progetto le scenografie, le realizzo, anche pittore, Paladino dicono sì. Sono bene, non è ancora finito. Mentre non per il mio Davide è andata male, è stato lasciato dove io lo volevo. Maestro Buonarroti, perdonatemi, non credo che il maestro Da Vinci volesse piuttosto porla a riparo, re David quando mi recai a Firenze, di caso. Vedere e di Vuoi guardare parlare davvero con la cosa ragazzo? osserva il mare. E quando imparerai a scorgere le figure che ti si nascono, libero, col lavoro delle tue mani. Il resto sono solo sciocchezze. Non farti sconcertare dai suoi modi, è un maestro, puoi imparare anche da lui. Il maestro Michelangelo non possiede la vostra divina indifferenza. Questa falsa benevolenza mi convince molto del mondo. Caro Leonardo, 홀로그램, 빛의 간섭 현상을 이용해 만든 입체 영상. 이 흥미로운 영상을 보면서 저는 죽은 자들의 인터뷰, 이런 제목의 프로그램을 보는 듯 했어요. 그래요. 죽은 자와 산자의 경계가 모호해지고 또 장자의 철학처럼 시공간의 개념이 한데 버무려지는, 그래서 이제는 뭔가 여기와 저기, 이것과 저것의 경계가 모호해지면서 우리의 영혼이, 마음이 어느 곳을 향하는가, 이게 삶의 더 중요한 테마가 된 것 같습니다. 흔히 과학을 차갑다, 딱딱하다, 건조하다 그러죠. 그런데 이제 그 과학이 우리의 그 마음을 열고 오열하게 만들고 또 어떤 그 상처받은 심리를 치유하는 역할까지 하게 되는데요. 이제는 저 세상 사람이 된 네킹콜의 히트곡, 그 Unforgettable이라는 곡이 있죠. 찰리 채플린의 영화 모던 타임즈의 주제가이기도 한데, 이 곡을 그의 딸인 나탈리 콜이 그 녹음 기술을 활용해서 아버지와 함께 부르는
그 공연 영상을 만들어서 세계를 깜짝 놀라게 했죠. 물론 그 딸 나탈리 콜도 이제 이승의 사람이 아니지만요. 그리고 2020년도에 MBC가 제작한 우리의 프로그램 기억하세요? 그 VR 휴먼 다큐멘터리 너를 보았다. 아, 정말 어린 나이에 난치성 희귀병으로 이 세상을 떠난 딸 나연이를 다시 보기 위해서 VR 체험으로 다시 만나는 그 엄마의 사연, 그리고 역시 그 저세상으로 간 아내를 만나기 위해서 추억의 공간으로 떠나는 남편의 사연, 그리고 이들을 바라보는 가족들의 그 애잔한 표정이 우리의 가슴을 또 먹먹하게 만들었습니다. 엄마! 엄마 어디 있었어? 엄마 항상 엄마 내 생각했어? 맨날 나는 해. 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 너 보고 싶었어. 세연아. 얼굴이 좀 다르잖아. 생일 축하 노래 부르자. 생일 축하합니다. 하는 우리 나연이 생일 축하합니다. 엄마 안녕. 잘 가. The trees, flowers filled with buzzing bees, and places we won't walk. Family look on in awe. We will smile to end each day. 이 두 영상이 우리에게 말하고 싶었던 건 무엇이었을까요? 기술이 지향해야 하는 것, 결국은 사람 마음 안에 가 닿는 것, 그거겠죠. 심리학자들도 그렇게 얘기를 해요. 이 VR을 통한 만남이 애도 상담과 비슷한 측면이 있다는 거예요. 갑작스런 이별을 당하고 고통을 당한 사람들이 제대로 이별을 한 이런 경험들이 많은 도움이 된다는 거죠. 연세대학교 심리학과 이동기 교수님도 그런 얘기를 하십니다. 빈 의자에 그 사람이 앉아 있다고 상상을 하고 마음껏 마음속에 있는 이야기를 다 털어놓게 하면 정말 그 감정의 정화, 또 어떤 속풀이, 이런 측면에서 큰 도움이 된다는 거죠. 실제로 이 VR 가상 체험 기술이 인간 심리 치유 영역에도 활용이 되고 있다고 해요. 자, 그러면 이런 기술들이 다시 화려하게 펼쳐진 르네상스 3대 거장 미디어전 현장으로 다시 가보실까요? 7관은 이렇게 화가로서 새 거장의 모습과 작품들을 전시하고 있습니다. 유명한 회화 작품들은 물론이고 디지털 복제 갤러리를 비롯해서 라파엘로와 미켈란젤로의 드로잉, 그리고 조각품들, 실제 사물을 보는 듯한 느낌이죠. 특히 전시장에 마련된 태블릿으로 보시는 것처럼 AR, 증강현실을 이용해 작품들을 입체적으로 감상해 보니까 멀리 이탈리아에 가서 직접 관람하는 듯한 착각도 들었죠.
또 3D 프린트로 재현된 미켈란젤로의 다비드상과 피에타상, 360도 프로젝션을 통한 몰입형 공간 등도 정말 신기했습니다. 그리고 이거요. 르네상스의 이상도시를 이 도구 하나로 체험해 볼 수 있는 십관이 어린이들에게는 가장 인기가 많았죠. 그리고 이거는 헬스역. 여기는 마지막 전시실인데요. VR로 재현된 레오나르도 다빈치의 아틀란틱 코드 책입니다. 오스카 와일드는 세상에서 가장 슬픈 건 사랑하는 사람을 잃는 것과 그리고 사랑하는 사람을 얻는 것이라고 했습니다. 정말 잘 헤어지고 잘 사랑하고 이런 게 참 어렵다는 거겠죠. 처음의 이야기로 돌아가서요. 그렇다면 우리는 사랑하는 사람들과의 관계가 어때야 할까요? 특히 사별이나 이별을 통해서 고통을 당하고 과학기술의 힘을 빌려서라도 그 사람을 꼭 만나고 싶은 애절한 감정이 있다면 그 감정을 어떻게 다스려야 할까요? 정말 많은 인터넷 정보 그리고 수많은 책과 영화 전문가들의 조언을 보면 몇 가지 공통된 사연들이 있죠. 그 슬픈 감정을 억지로 누를 게 아니고 솔직하게 드러내고 표현하고 그리고 자기만의 방식으로 애도의 기간을 가져보라는 겁니다. 이 이상 저도 더 보탤 말이 없네요. 그래서 우리가 살면서 정말 잘 이별해야겠다. 그걸 배워야겠다. 그런 생각이 듭니다. 그리고 그 흔한 말, 있을 때 잘해. 네, 이 말도 피부에 절절히 와 닿습니다. 그래서 오늘 영상의 마무리는 저보다는 그 라파엘로가 남긴 말로 대신 하겠습니다. 근데 그 전에 한 가지, 이전 영상들 보셨죠? 저와 함께 영화 보고 맛있는 커피와 빵을 먹고 이야기를 나누는 조일러 클럽, 이 프로그램을 해보려고 하는데요. 첫 행사는 7월 14일에 있어요. 그리고 이 행사는 매달 셋째 주 목요일 오후 2시부터 5시까지 할 예정이니까 이번 달이 안 되더라도 다음 달 또 그 다음 달 예약을 하시면 됩니다. 편하게 친한 친구와 함께 영화도 보고 수다도 떨고 싶은 분이 계시다면 누구나 환영이에요. 근데 좌석이 25좌석밖에 안 돼서 빨리 신청하셔야 될 것 같아요. 그리고 언제든 제 번호로 연락을 주시면 제가 다시 연락을 드리겠습니다. 좀 더 자세한 내용은 앞서 1분짜리 영상 참고하시고요. 제 채널로 들어오셔서 상단에 커뮤니티를 누르시면 더 자세한 내용 아실 수 있어요. 그럼 저는 다음 영상으로 찾아뵙고요. 라파엘로가 너무 많이 기다렸어요. 함께 만나보시죠. Sono sempre stato gioioso, allegro e ben disposto verso il mondo. Perché non avrei dovuto? Mi è sempre piaciuto. Mi piace la gente ed io piace a loro.